নমস্কার, দেখছেন নিউজ টাইম। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি সুদীপ্তা। মেঘালয় তৃণমূলের ইস্তেহার প্রকাশে এই মুহূর্তে বক্তব্য রাখছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সরাসরি যাব সেখানেই। Grassroots expertise of our workers, colleagues, leaders, and through an extensive consultation with the people across from all walks of life, be it experts, students, activists, grassroots leaders, civil society organizations, community representatives, entrepreneurs, men, women, young boys and girls. When Trinamool first stepped into Meghalaya, a lot of people labeled us as outsiders. The TMC is an outside party. It's an outsider party. It was nothing about Meghalaya. It's with immense pride, and it fills my heart with great joy to present before you a manifesto with 10 pledges, which has been construed with extensive deliberation, as I said, with all people across all walks of life. And Trinamool Congress is the only party in the Meghalaya, especially in the state's political fray, to present its manifesto after the elections are announced. And the irony is, a party and the people who labeled us as outsiders are yet to come up with their manifestos and yet to come up with their vision document, because they neither have the vision for Meghalaya, neither they have the mission for Meghalaya. So be it any other political party, it can be NPP, I'm not naming any one of them. I'm leaving it to your judgment and wisdom to decide which party am I referring to. A party which labeled Trinamool as an outsider comes up 4 days after the elections are announced with extensive deliberation and consultation with people across all walks of life with 10 pledges. And what are those 10 pledges? Let me talk you through those 10 pledges. You already have seen in the video. Like we said, our first pledge after Meghalaya TMC forms the government, our first pledge to the people of Meghalaya is abundant opportunities and thriving economy. Under abundant opportunity and thriving economy, we will ensure that double-digit economic growth in the next 5 years to double the GDP size and ensure a poverty-free Meghalaya. Then, 4,000 new MSMEs to be added every year, which is 4 times the current annual growth, to increase the number of functional MSMEs to 1.3 lakh units in the next 5 years. Then we will ensure that mining is resumed by formulating a scientific and sustainable mining policy to ensure no individual's livelihood is endangered. The policy would revive Meghalaya's Mineral Development Corporation and give it monitoring authority to ensure that only legal mines are operating in the state. Our next pledge is guarantee of a brighter future. Now, when we talk of a brighter future, the first thing that comes to our mind is employment, jobs, opportunities. So the first aspect of guarantee of a brighter future is we pledge to offer and make opportunities for 3 lakh jobs over the period of next 5 years to be created, and an allowance of 1,000 rupees monthly, which means 12,000 rupees annually, to every unemployed youth between the age of 21 to 40 under the Meghalaya Youth Empowerment Scheme. The second is 1 lakh laptops to all higher secondary and college going students in the state to facilitate digital education. We have been hearing about Digital India, we have been hearing about double engine model, but we are the only party who walks the talk. You see what the promises or the pledges that Trinamool Congress made before Bengal elections, and within 3 months, all those 10 pledges and commitment that were made before the people of that state have been fulfilled.
So if we are making a place before you, we will ensure that every place is being executed and honored within 100 days of forming the government. This is my word to everyone, especially to every brother and sister of this state. We don't make empty promises. And a lot of people, a lot of friends in the media might have this question in their mind that Trinamool is making this big pledges, commitment, promises, where will the money come from? All this already has been factored in. If you'll ask me how much money do we need to ensure that all these women who have registered and showed their unwavering faith and support in WeCard, where will the state get this money from? Where will the exchequer get this money from? The state has the money, but the government doesn't have the intention to spend. This is the problem. This is the difference we want to bring in and the impact we want to create. We are not giving you, this is not a gift that the government is giving you. This is your right. And we are here to fight for your right, to ensure that you get what you deserve. If all the women from, if every woman from a single household is honored and given 1,000 rupees and is empowered by giving 12,000 rupees annually, we are not doing a favor. It will not cost the exchequer lakhs of crores. It will only cost the exchequer 750 crores. That is not even 3% of the budgetary allocation. So everything has been factored. Under Guarantee for Brighter Future, we also will engage and identify every individual, especially in the tourism sector, and their services to be formalized through government registered job cards providing a monthly honorarium of 2,500. Now you might ask, if everyone is given an honorarium of 2,500, where will this money come from? To boost the tourism industry, all individuals engaged in the sector, we will identify them and provide them with a monthly honorarium of 2,500. This will create an additional financial burden to the government to the tune of 75 crores annually. 75 crores. That is why I said, the last 5 years, the government who has been running the state and boasting and bragging about the double engine model is the most inefficient, incompetent, inept government the country has ever seen. Our next pledge is Empowered Women, Prosperous Meghalaya. Like I said, within 100 days after forming the government, Meghalaya TMC government will ensure that a direct transfer of 1,000 rupees monthly and 12,000 rupees yearly to a woman of every household as guaranteed universal income support under the MFI for the Women Empowerment Scheme. Next, our next page is Social Security. Now, under Social Security for all, we have 4 important points to make before all of you. Number 1, all social welfare pensions and schemes will be increased to the tune of 1,000 rupees per month. The present government and the pensions that they have been allocating or giving to a certain amount, certain sections of the people in the society, not everyone, it's not universal. It is to the tune of 500, 550, 650 rupees a month. But keeping the skyrocketing fuel prices and the rising inflation in mind, we have taken a decision that all social welfare schemes to be increased at 1,000 rupees a month and 12,000 rupees annually, doubling the financial assistance to whether it's the PWD or the single mothers, widows or the senior citizens. And the second point I'm trying to make under the Social Security for All is a social security scheme which will go by the name of Meghalaya Unite. Now, what does Meghalaya Unite stands for? Meghalaya Unite is Meghalaya Unorganized Sector Training and Empowerment Scheme. For all the 280,000 unorganized sector workers, to provide them with skill training, to provide them free healthcare, to give them term life insurance, and also provident fund benefits. Now, the financial burden that will cost
that will be on the exchequer to implement the scheme will only be 168 crores per annum, which is not even 2% of the annual budget. 25% increase in grants for healthcare, education assistance, death benefit, marriage assistance, and disability pension to workers under the Meghalaya Building and Construction Workers Welfare Board. And also e-ration cards for all, and resurvey in the districts to increase the number of beneficiaries covered, ensuring every deserving household receives the PDS benefits. Our next pledge is Better Produce and Happy Farmers. Under Better Produce and Happy Farmers, a 10,000 rupees annual financial assistance to all farmers in the state through the introduction of the new scheme, which will go by the name of FARM, F-A-R-M. And what does FARM stands for? Farmers Assistance for Rural Meghalaya. Under this scheme, I again reiterate, a financial assistance of 10,000 annually will be extended to 210,000 farmers registered in the state, irrespective of their land holding. The total budget proposed for this scheme, if all the farmers of this state avail it, will stand at 85 crore rupees only. Farm centers in all districts of the state for one-stop assistance to the farmers from productions to sales. Farm crop insurance policies covering all crops, including horticulture crops, to ensure zero loss to the farmers. Our next pledge is holistic healthcare for all. Now, under holistic healthcare for all, we will ensure that maternal and child care centers in every block to provide efficient prenatal and postnatal services. Shortage of specialist staff and equipments to be bridged at all PHCs and CHCs in the state to make them at least 100% functional in the days to come. Currently, you know that there are only 28 CHCs against the requirement of 41 CHCs. The PHCs and CHCs will be strengthened and made 100% functional to improve the delivery of healthcare services at the grassroots. We will ensure establishment of new medical colleges and ensuring quality tertiary healthcare facilities across the state. 25% increase in healthcare cover for senior citizens under Meghalaya Health Insurance Scheme. 60 medical shops, one in each block, to be set up to provide medicines at 20% subsidy. We have done this in West Bengal. And West Bengal
pledge is Meghalaya's glory, music, sports, culture and tourism. Mission Sports to identify, train and promote talent at the block level. Each district will have a state-of-the-art multi-purpose stadium. All 12 districts will have in the next 5 years these stadiums, and we will try to target 2-3 districts on yearly basis, ensuring that all 12 districts are covered and every district has a state-of-the-art stadium in the next 5 years. State's first sports university will be set up with an additional and corpus of 10 crores to assist the 22 registered state sports association and recognized sports club under them. Meghalaya Music Promotion Board will be started, and we will set up the state's musicians through training and assistance with a vision of taking the local music to the global stage. Establishment of a cultural tourism circuit through identification and promotion of cultural and ecological hotspots in every district. Interest-free loans interest-free loans up to the tune of 2 lakhs to local communities to set up homestays and conduct the sustainable tourism activities. And this will only be done at a mere cost of 1 crore annually. This is nothing. So establishment of a cultural tourism circuit through identification and promotion of a cultural and ecological hotspots in every district to boost the tourism industry. Our next pledge is honor to traditional institutions and sacred land. A holistic village administration bill in consultation with the ADCs and traditional headmen to uphold and protect the traditional institutions to be introduced. Effective and immediate implementation of Meghalaya Residents Safety and Security Act 2016 across the state to ensure a comprehensive registry of all legal tenants. Private member bill. In the union government, in the union parliament, we have already taken this up. Legislators from this very state went, protested, made it a point to flag this with the union government. Our parliamentarians, both within and outside the house, have চোখ রাখবো পরের খবরে। লালবাজারে পৌঁছেছেন পীরজাদা কাশেম সিদ্দিকী। গতকালই কলকাতাকে অচল করার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, আর সেই মোতাবেক আজকে লালবাজারে পৌঁছেছেন বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন তারা। এর আগেই ধর্মতলায় ধুন্ধুমার পরিস্থিতি হয় এবং তারপর গ্রেফতার করা হয়েছিল। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন সুজন চক্রবর্তী, কি বলছেন শুনবো। আমি এখনো ভেতরে যাইনি, আমি না জেনে কথা বলবো না, কিন্তু এটা ঠিক যে অনুব্রত মণ্ডল পুলিশ হেফাজতে জামাই আদর পায়, অনুব্রত মণ্ডল পুলিশ হেফাজতে জামাই আদর পায়, আর বিধায়ক তাকে কি ব্যবস্থা করা হচ্ছে, তার বন্ধু সঙ্গী যারা আছে তাদের উপরে কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, এটা জানাটা আমাদের সবার কর্তব্য। অনুব্রত মণ্ডলের জন্য এক আর এমএলএর জন্য আরেক ব্যবস্থা, এটা হতে পারে না। ইতিমধ্যে লালবাজারে পৌঁছেছেন পীরজাদা কাশেম সিদ্দিকী এবং ক্ষোভে ফুঁসছে ফুরফুরা শরীফ। কলকাতাকে অচল করার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন গতকাল তারা, এবং ইতিমধ্যেই লালবাজারে তারা পৌঁছেছেন। আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী এবং অন্যান্য আইএসএফ কর্মীরা তারা গ্রেফতার হচ্ছে, ইতিমধ্যে পুলিশ হেফাজতে রয়েছে, এবং ইতিমধ্যেই যে খবর পাওয়া যাচ্ছে 3 জনকে ঢোকার অনুমতি দিয়েছে লালবাজার। লালবাজারে পৌঁছেই কিন্তু কলকাতাকে অচল করার হুঁশিয়ারি দেন। গতকালও আমরা শুনেছিলাম যে নওশাদ সিদ্দিকীকে ছাড়তে হবে, না ছাড়লে তারা ধর্মতলায় পৌঁছবেন। আবারও কিন্তু সেই একই পরিস্থিতি হতে পারে। আর যে ছবি আজকে আমরা এই মুহূর্তে দেখছি যে লালবাজারে পৌঁছে গিয়েছেন পীরজাদা কাশেম সিদ্দিকী। কাশেম সিদ্দিকী সহ 3 জনকে দেখা করতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। লালবাজারে গ্রেফতার হয়েছিলেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। পীরজাদা কাশেম সিদ্দিকী কি বলছেন শুনবো। নওশাদ ভাই কেমন আছেন?
তাকে আমরা যদি দেখা করতে দেখা করবো আমার ভাই আচ্ছা বলছি আজকে আপনারা কি কোনো আধিকারিকদের সঙ্গেও দেখা করবেন ভাইয়ের না, আমার ভাইয়ের সঙ্গে আগে দেখা করবো। সে আমার বাড়ির সন্তান, সে আমার ভাই, দেখা করবো। খুবই নোংরা। এরা হচ্ছে টিএমসি দালাল, এরা টিএমসি দালাল। দেখা করে একটু নজর রাখবো পরের খবরে। পুরাতন মালদার পর এবার ইংরেজ বাজার, সেখানেও দিদি দুতেদের গ্রামে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা জারি করছে গ্রামবাসীরা। কাজ হয়নি, একাধিক দাবি রয়েছে তাদের। ফের দিদির দুতেদের গ্রামে ঢুকতে নিষেধ, পোস্টার দিয়ে নিষেধ গ্রামবাসীদের। গতকাল আমরা দেখলাম পুরাতন মালদায় একইভাবে বিভিন্ন বাড়ির দেওয়ালে লিখে দেওয়া হয়েছিল দিদি দুতেদের নো এন্ট্রি। আজকেও কিন্তু সেই একই ছবি এবার ইংরেজ বাজারে দিদি দুতেদের গ্রামে ঢুকতে নিষেধাজ্ঞা জারি করছে গ্রামবাসীরা, পোস্টার দিয়ে নিষেধ করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরেই রাস্তার বেহাল অবস্থা, খোয়ার মোড়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা। দেখছেন টায়ার জ্বালিয়ে একদিকে বিক্ষোভ প্রদর্শন, অন্যদিকে কাজ হয়নি তাই দিদির দুতেদের প্রবেশেও নিষেধাজ্ঞা জারি করছেন গ্রামবাসীরা। পুরাতন মালদার পর এবার ইংরেজ বাজার, সেখানেও কিন্তু একই ছবি, যেখানেই যাচ্ছেন সেখানে বিক্ষোভের মুখে পড়ছেন দিদির দুতেরা। আজকে দিদির দুতেদের গ্রামে ঢুকতে নিষেধ, পোস্টার দিয়ে নিষেধ গ্রামবাসীদের। আর এই পোস্টারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য। টেলিফোন লাইনে রয়েছেন মালদা থেকে আমাদের প্রতিনিধি রাজীব ঘোষ। রাজীব, গতকাল যে ছবি দেখেছিলাম দিদির দুতেদের নো এন্ট্রি, আজকেও তারই আবার পুনরাবৃত্তি। একেবারে সুদীপ্তা, পুরাতন মালদার পর এবার ইংরেজ বাজার, দিদির দুধের গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার করেছে এবং সেই পোস্টারকে ঘিরে কিন্তু এলাকায় চাঞ্চল্য শুরু হয়েছে। যে এলাকা, সেখানে রাস্তা খোয়ার মোড় থেকে 52 বিঘা অব্দি যে রাস্তা রয়েছে, একেবারে অযোগ্য রাস্তা, চলাফেরার একেবারে অযোগ্য কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এই রাস্তার দাবিতে কিন্তু বারংবার তারা প্রশাসনকে জানিয়েছিল, পঞ্চায়েতকে জানিয়েছিল, কিন্তু কোনো কাজ না হওয়ায় তারা বাধ্য হয়ে তারা কিন্তু পোস্টার ছাপিয়েছেন যে কোনো নেতা মন্ত্রী বা সেই ছবি আমরা দেখছি। আপাতত ধন্যবাদ রাজীব। দিদির দুতেদের গ্রামে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা গ্রামবাসীদের। এখন সময় একটা বিরতি, ফিরছি বিরতির পর, সঙ্গে থাকবেন।
নমস্কার, দেখছেন নিউজ টাইম, আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি সুদীপ্তা। এবার বিক্ষোভের মুখে পড়লেন ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বীরভূমে গিয়েছিলেন, মোহাম্মদ বাজার ব্লকে বিক্ষোভের মুখে পড়েন তিনি। কেন আপনি বলবেন এসব কথা? আমি কেন ভাগবো? আমি এখান থেকে, আমি এখানে বাসিন্দা, আমি এখানে গ্রাম, আমাদের এখানে গ্রাম সভা হয়েছে এখানটায়। কেন আপনি আসবেন? না না, কে এখানে গ্রাম সভা হয়েছে, আপনি কেন আসবেন এখানটায়? এতদিন আপনি কোথায় ছিলেন? এতদিন আপনি গ্রাম সভা হয়েছে, কোথায় ছিলেন আপনি? হয় নাকি? শুনবো নাকি? দেখুন অতদিন এখনো অব্দি কোনো ডেভেলপমেন্ট হয়নি পাঁচমে এলাকায়। ইনি বিধায়ক, এতক্ষণে আসছেন উনি, কোনোদিনও এনাকে দেখতে পাওয়া যায় না। উনি ধূমকেতু ধূমকেতু কোথাও দেখা যায়? ওনাকে তো দেখা যায় না, একদম এনাকে দেখা যায় না। ধূমকেতুকে বিশাল ধূমকেতু উনি। টেলিফোনে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি সুজিত মণ্ডল। সুজিত, কি দাবি নিয়ে এই বিক্ষোভ, কি বলছেন গ্রামবাসীরা? হ্যাঁ সুজিত, দেখো মূলত আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে যে বিক্ষোভ দেখায়, মানুষজনের বক্তব্য হচ্ছে কোনো বিধায়ক বা সেই ধরনের কোনো তৃণমূল নেতৃত্ব এই ভারকাটা এলাকায় কখনো আসে না, শুধুমাত্র কোনো জনসভা থাকলেই তারা আসেন। তাই এতদিন পর ধূমকেতুর মতো কেন তিনি এলেন, এই তাদের অভিযোগ। এবং সেখানে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে, যেমন পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে, পাথর খাদান এলাকা, যেহেতু ভারকাটা এলাকা, মোহাম্মদ বাজার এলাকা, যেখানে প্রচুর পাথর শিল্প রয়েছে, সেখানে খাদান রয়েছে, যেখানে সাধারণত রাজ্যের সহ জেলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আর্থিক ইনকাম হয় এই পাথর খাদান থেকে, কিন্তু কোনোভাবে কর্ণপাত করে না সেখানকার মানুষজনের জন্য। বিশেষ করে রাজ্যের প্রশাসন ও সেই সঙ্গে তৃণমূল নেতৃত্ব, তৃণমূল সরকারের নেতৃত্ব, তার জন্য মানুষজনের এই বিক্ষোভ। আজকে আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় যখন গ্রামে ঢুকতে যান, ঠিক সেই সময় বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন মানুষজন। সেখানে বেশ কিছু নিকাশি সমস্যা রয়েছে, কোনো ড্রেনেজ সমস্যা বেশ কিছু রয়েছে। কোনো ড্রেনই নেই বললেই হয়, কারণ যে জলের সমস্যা, এবং জল সেখানে খাবার জলের খুব অভাব রয়েছে, কারণ যে পানীয় জল সেখানে অনেক ডিপ করতে হয়, ডিপ টিউবওয়েল ছাড়া সাধারণ নলকূপে সেখানে জল পাওয়া যায় না। তুমি জানো যে পাহাড় পাথর খাদান এলাকা, যেখানে পাথর রয়েছে প্রচুর পরিমাণে, সেই পাথর ড্রিলিং করে সেখানে সাধারণ মানুষের জলের সমস্যা মেটানো খুবই কষ্টকর। তার জন্য সেখানে ডিপ টিউবওয়েল দরকার, তার জন্য মানুষজন বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। এই বিক্ষোভ আগামীতেও চলবে, এরকম মানুষজনের বক্তব্য, যদি সেখানে কোনো পানীয় জলের সমস্যা সেখানে সুরা না করা হয়। এবং আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ঘিরে সেই বিক্ষোভ দেখান আজকে স্থানীয় মানুষজন। ধন্যবাদ সুজিত। রামপুরহাটের বিধায়ক তথা ডেপুটি স্পিকার কি বলছেন শুনবো। কোনো জায়গায় যে অসুবিধাগুলো আছে, যেমন এখানে বললেন যে এখানে একটা সাংস্কৃতিক মঞ্চ দেওয়ার জন্য এটা বললেন, আমি আমার বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন থেকে 2 লক্ষ টাকা তাদের বলে দিলাম যে দিতে হবে। একটা জায়গায় মানে জলের অভাব বললেন, যে জলের আছে, সেটা টেন্ডার হয়ে গেছে। প্রধান বসেছিল আমার পাশে, প্রধান বলে দিল টেন্ডার হয়ে গেছে, কতদিনের মধ্যে হবে জানতে বললাম, বললো 20 দিনের মধ্যে হয়ে যাবে সব প্রসেস। যদি প্রসেস হয়ে যায়, যদি 20 দিনের মধ্যে না হয়, তারপর আমাকে জানাতে বললো। আমি এই এলাকারই এমএলএ, সুতরাং আমি সেই ব্যবস্থাটা দেখব। গ্রামবাসীদেরকে কি অভিযোগ শুনবো। জীবন কোনায় তাও কোনো কিছু সাহায্য টাহায্য কিছু পাই না। ওই সরকারি হসপিটালে দেখিয়েছি, ওইটাই যা লোকের বাড়ি কাজ করছি, নিয়ে সংসার চালাচ্ছি, এইটাই জানাইলাম। ও তো বললো যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড দেওয়া হয়েছে, ক লক্ষ টাকা বললো। হ্যাঁ, সেটা তো বলতে পারছি না। না, কোথাও জানাই না। এই গ্রামেই বলি, পঞ্চায়েত প্রধানকে এইটাই বলি এই সমস্যাটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, খারাপ রাস্তার জন্য পড়ুয়ারা স্কুলে আসতে পারছে না। আমডাঙ্গার ঘটনা, এমনটাই জানাচ্ছেন প্রধান শিক্ষক। এবার বিধায়কের কাছে গিয়েও বিক্ষোভ এই ঘটনার প্রতিবাদে। মানে এটা আপনার কুচডাঙ্গা থেকে আমাদের 200 বাচ্চা আসতো, সেটা কমে গেছে। ওরা এই রাস্তার জন্য আসতে চাইছে না। আমরা জেলা থেকে টেলিফোনে রয়েছেন ডিস্ট্রিক্ট অভয় নাগ। অভয়, খারাপ রাস্তার জন্য স্কুলে আসতে পারছে না পড়ুয়ারা, কি ঘটনা সামনে আসছে? আমডাঙ্গা ব্লকের বেড়াবেড়িয়া পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এই বেড়াবেড়িয়া ভগীরথ আদর্শ বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক যেটা অভিযোগ করেছেন, যে 4 থেকে 5 কিলোমিটার রাস্তা এমনই ভাঙাচোরা, এবং যে যান চলাচল তো দূরে কথা, পায়ে হেঁটে আসা পর্যন্ত যায় না, তার এমন অবস্থা, যে কারণে ওই স্কুলের পড়ুয়ারা যারা একটু দূর থেকে আসে, তারা কেউই স্কুলে আর কাছে ঘেঁষছেন না। ফলে স্কুলের ছাত্র সংখ্যা দিন দিন কমছে,
এবং যেটা নিয়ে চিন্তিত প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে অন্যান্য যারা টিচার রয়েছেন তারা চিন্তিত। তার কারণ এটা পর্ষদের কাছে জানাতে হয় যে প্রতিদিন তার মিড ডে মিল থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ ছাত্র সংখ্যার উপরে নির্ভর করে। ফলে ছাত্র সংখ্যা কমে যাওয়ার ফলে যেরকম একদিক থেকে পড়ুয়ারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তেমনি পাশাপাশি স্কুল ফান্ড, সেই স্কুল ফান্ডেরও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আর এটা নিয়েই আজকে দিদির দুধ কর্মসূচি নিয়ে যখন গিয়েছিল স্কুলে, আমডাঙ্গার বিধায়ক রফিকা রহমান এবং বরানগরের বিধায়ক তাপস রায়, তাদের সামনেই প্রধান শিক্ষক তার আক্ষেপের কথা বলেন। তাদের সমস্ত অভিযোগ তারা লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্তীকালে তারা জানায় যে এটি যথাস্থানে জানানো হবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে যে বারবার করে যেখানে পঞ্চায়েতের ঢালাও কাজ হয়েছে এবং উন্নয়ন হয়েছে ঢেলে, সেই জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে যে রাস্তাটি খারাপ, প্রায় দীর্ঘদিন ধরে, যেটা তাদের অভিযোগ, কেন এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এতদিন ধরে 4 থেকে 5 কিলোমিটার রাস্তা, নেহাত কম না, ফলে এই রাস্তা যে দীর্ঘদিন ধরে কেন মেরামতি করা হয়নি, কেন তার জন্য টাকা বরাদ্দ সত্ত্বেও কেন খরচ করা গেল না, কোথায় গেল সেই টাকা, এরকম বিভিন্ন প্রশ্ন উঠে আসছে। সুদীপ্তা, ধন্যবাদ অভয়। প্রধান শিক্ষকের তরফে কি বলা হচ্ছে শুনবো। দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তাটা নিয়ে একটু প্রবলেম চলছে, তো এমএলএ সাহেবকে এই ব্যাপারে বলেছি। এই রাস্তাটার জন্য অনেক দূরের থেকে বাচ্চাগুলো আসতে পারে না, যার ফলে আমার স্কুলের বাচ্চার সংখ্যাটা একটু কমেও গেছে, 200 মতো প্রায়। আগে 1000-1200 ছিল, এখন 1000-এর কাছাকাছি। স্যারকে বললাম এই ব্যাপারে, তো উনি বলেছেন, আশ্বস্ত করেছেন যে টেন্ডার হয়ে গেছে, রাস্তাটা খুব অবিলম্বে হবে। রেল রাস্তার জন্য ছাত্র সংখ্যা কমে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা অবশ্যই দূরের থেকে আসতে পারে না, 6-7 কিলোমিটার দূরের থেকে আসবে কি করে। এবং এই রাস্তাটা গাড়ি চলে না, যে তারাবেরিয়া যে পঞ্চায়েতটা গঠন না হওয়ার জন্য এখান থেকে একটা ম্যাজিক রুট ছিল, সেই রুটটা চলছে না। পাল্টা স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব, তাদের কি বক্তব্য শুনবো। তারাবেরিয়া বোর্ডের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। তারাবেরিয়া বোর্ড না থাকলেও বেশি টাকা হয়েছে, বেশি কাজ হয়েছে। কারণ 3 বছরে আটকে থাকা টাকা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং এ দিদি বলে দেওয়ার পর প্রায় 4 কোটি টাকার কাজ আমরা করে দিয়েছি। আর যে রাস্তাটা হচ্ছে জেলা পরিষদের রাস্তা, ইতিমধ্যে টেন্ডার হয়ে গেছে, এটুকু বলতে পারি। পুরাতন মালদার পর এবার ইংরেজ বাজার। গতকালই আমরা দেখেছিলাম পুরাতন মালদার, সেখানে নো এন্ট্রি পোস্টার পড়েছিল। এবার দিদির দুধদের গ্রামে ঢুকতে নিষেধ, পোস্টার দিয়ে নিষেধ গ্রামবাসীদের। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা খারাপ, বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তারা, টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন। টেলিফোনে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি রাজীব ঘোষ। রাজীব, গতকালও যে ছবি আমরা দেখেছিলাম, নো এন্ট্রি লেখা ছিল বাড়ির দেওয়ালে, আজকেও পোস্টার পড়েছে দিদির দুধেদের গ্রামে ঢুকতে নিষেধ। একেবারে সুদীপ্তা, দেখো পুরাতন মালদার পর এবং আজকে ইংরেজ বাজারের খোয়ার মোড় থেকে 52 গেছে যে এলাকা রয়েছে, সেই এলাকাতে গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু পোস্টারিং যেটা পড়েছে সেটা হলো দিদির দুধদের কিন্তু গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হবে না। শুধু দিদির দুধই নয়, এবং যেগুলো নেতা মন্ত্রী, তৃণমূলের যেসব নেতা মন্ত্রী রয়েছে তাদেরকেও কিন্তু এই গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হবে না, যতদিনে না খোয়ার মোড় থেকে 52 অব্দির যে রাস্তা বেহাল পড়ে রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে, বারবার প্রশাসনকে জানানো সত্ত্বেও সে এখনো পর্যন্ত কোনো রাস্তা মেরামত করা হলো না। তার জন্যই কিন্তু তারা এই সিদ্ধান্ত যে এখানে কিন্তু কোনো দুধদের সেখানে কিন্তু ঢুকতে হবে না, আগে রাস্তা সারাই করতে হবে, তারপরে সে এখানকার দুধরা সেখানে যাবে বা নেতা মন্ত্রীরা সেই গ্রামে যাবে। যথারীতি এই পোস্টার ঘিরে কিন্তু এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। রাজীব, তুমি যেমনটা বলছিলে যে গতকাল আমরা বিভিন্ন দেওয়ালে দেখেছিলাম লেখা ছিল দিদির দুধেদের নো এন্ট্রি, এই যে এত মানুষের ক্ষোভ, কি বলছেন গ্রামবাসীরা? একেবারে দেখো গ্রামবাসীরা কিন্তু এবার বলা যেতে পারে একজোট হয়েছে কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে, যে সমস্যা তাদের এতদিন ধরে বিভিন্ন ভাবে প্রশাসনকে জানানো সত্ত্বেও, এই যে রাস্তা বলো, পানীয় জল বলো, যে এই যে আবাস যোজনা বলো, এই যে তাদের সমস্যা, তারা কিন্তু কোনোভাবেই কিন্তু সেগুলো সমাধান হচ্ছে না, যার জন্য কিন্তু এই কঠিনতম সিদ্ধান্ত নিতে তারা বাধ্য হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন গ্রামে কিন্তু যেটা বলা হচ্ছে যে ভোট বয়কটও কিন্তু তারা করবেন, যদি না তাদের যে অসুবিধাগুলো তাদের পূরণ না হয়, তাহলে কিন্তু ভোট বয়কটেও তারা কিন্তু ডাক দিতে পারে সেই গ্রামের মানুষজন। সেক্ষেত্রে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব, দিদির দুধেরা, তাদের কি বক্তব্য যখন এরকম বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন গ্রামবাসীরা? হ্যাঁ, দেখো তৃণমূল থেকে যেটা বক্তব্য যে এটা চক্রান্ত, বিজেপির চক্রান্ত। কারণ যেখানে যেসব জায়গায় ঘটছে, বিজেপি কিন্তু চক্রান্ত করে এসব ঘটনা ঘটাচ্ছে যাতে তৃণমূলকে সেই সব জায়গায় খারাপ করা হয়। কিন্তু দেখো বিজেপি যেটা জানাচ্ছে যে যেসব মানুষরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছে তারা কিন্তু একেবারে নিপাক সাধারণ সেখানকার গ্রামবাসী, তারা কিন্তু কোনো দল তারা বোঝে না, তারা চায়। টেলিফোনে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিজেপি নেতা শ্রমিক ভট্টাচার্য। শ্রমিকটা, গতকাল আমরা দেখেছিলাম দিদির দুধেদের নো এন্ট্রি লেখা ছিল, আজকেও সেই একই পোস্টার, তারা ঢুকতে দিতেই চাইছেন না গ্রামে। এটাই স্বাভাবিক ছিল। এতদিন ধরে তৃণমূল কংগ্রেস যে উন্নয়নের ফানুস উড়িয়েছিল,
সেটা এখন চুপসে গেছে। এতদিন পর্যন্ত মানুষ ভয়ে ছিল, মানুষের ক্ষোভ, দুঃখ, অভিমান, বঞ্চনা, প্রতারণা এগুলোকে সরকার অ্যাড্রেস করেনি। এখন মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন একটা সেফটি ভালভ হিসেবে ব্যবহার করতে দিদির দুধ দিয়ে। এর আগে তিনি কিছুটা সফল হয়েছিলেন কাটমানি ফেরত দাও বলে, মানুষ 7 দিন একটু উদ্বেলিত হয়ে গেছিল, কিন্তু পরে মানুষ শিক্ষা নিয়েছিল। এখন অনুদান নির্ভর রাজনীতি একদিকে, আর অন্যদিকে ভীতি প্রদর্শন সমান্তরাল ভাবে তৃণমূল কংগ্রেস চালিয়েছে, তারই পরিণতি হিসেবে ঘটনাগুলো ঘটছে। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মানুষ আজকে এই সরকারের কাছে কৈফিয়ত চাইছে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলো তো নাম বদল করা হয়েছে, আর তার উপরও দখলদারি। তৃণমূল কংগ্রেস সবটাই খেয়ে ফেলেছে, তো তার পরিণতি হিসেবে এগুলো হচ্ছে। এগুলোকে আর এখন রোধ করা যাবে না, যত দিন যাবে বাড়বে। আজকে ফারাক্কার ওপারে হয়েছে, কিছুদিনের মধ্যে আবার এদিকে হবে, চলতে থাকবে। অসংখ্য ধন্যবাদ। কথা বললাম বিজেপি নেতা শ্রমিক ভট্টাচার্যের সঙ্গে। ইংরেজ বাজার, পুরাতন মালদা একই সঙ্গে দুটো ছবি দেখাচ্ছি। গতকাল যে বিক্ষোভ আমরা দেখেছিলাম, কি বলছেন গ্রামবাসীরা শুনবো। আমরা পোস্টার দিয়েছি এই কারণে যে আমরা বিভিন্ন ধরনের রাস্তার সমস্যা নিয়ে ভুগে চলেছি, বিভিন্ন দপ্তরে জানানো হয়েছে, তা সত্ত্বেও আমরা রাস্তার কোনো সমাধান খুঁজে পাইনি এখন পর্যন্ত। তো এখন বিভিন্ন দলের রাজনীতি দল, সামনে পঞ্চায়েত ইলেকশন আসছে, দিদির দুধ হয়ে কিংবা বিভিন্ন রাজনীতিক দলের নেতারাও আসবেন, তারাও চাইবে যে আমরা ভোট পাই। প্রত্যেকেই চাইবে নিজের নিজের দলে যে আমরা ভোটটা পাই, কিন্তু আমরা চাইবো আমাদের রাস্তা যতক্ষণ না সমস্যা সমাধান হয়েছে ততদিন আমরা এই কাউকে কোনো রাজনীতি দলের নেতাদেরকেও ঢুকতে দেবো না, আর প্রয়োজন আমরা ভোট বয়কটও করতে পারি। আপনাদের শোনালাম গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু কাজ হচ্ছে না এমনটাই অভিযোগ করছেন গ্রামবাসীরা। টায়ার চালিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। সিপিএম নেতা শ্রমিক লাইনে রয়েছেন টেলিফোন লাইনে আমাদের সঙ্গে। শ্রমিকদা, বিভিন্ন জায়গাতেই একই ছবি, দুটোদেরই গ্রামে ঢুকতে দিতে চাইছেন না গ্রামবাসীরা। পঞ্চায়েতের টাকা চুরি, গরু পাচার, পাথর, কয়লা, তার বেআইনি পাচারের থেকে টাকা নিয়ে সাধারণ মানুষের বাড়ির সামনে রাস্তার টাকা চুরি করে, 100 দিনের কাজের মজুরি চুরি করে, আবাস যোজনার টাকা চুরি করে এখন দুধ পাঠাচ্ছেন। আগে চোরগুলোকে জেলে ভরুন, আর মুখ্যমন্ত্রী ভরবেন কি করে? ওর দলই তো চলে এই চুরির টাকায়। চোরদের কোনো আস্তে আস্তে কোনো গ্রামই চোরদের আর ঢুকতে দেবে না মানুষ। মানুষ এখন রুখে দাঁড়াচ্ছে সর্বত্র। অসংখ্য ধন্যবাদ। কথা বললাম আমরা সিপিএম নেতা শ্রমিক লাহিড়ির সঙ্গে। পুরাতন মালদা এবং আজকে ইংরেজ বাজার একই ছবি দেখা যাচ্ছে। তৃণমূলের তরফে কি বলা হচ্ছে শুনবো। এটা বিজেপি তো বিভিন্নভাবে কৌশলে কাজ করছে, তো ন্যাচারালি বিজেপিরা এটা ষড়যন্ত্র করছে যাতে মমতাদির কথা বাড়ি বাড়ি না বলা হয়, সেটাই। কিন্তু মানুষ বিজেপির দিকে আসবে না। বীরভূম সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 1 ফেব্রুয়ারি বীরভূমে সভা করবেন। কেষ্টহীন বীরভূমে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কারণ সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং বীরভূম সফর এবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বীরভূমের মাটি থেকে কি বার্তা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী, সেদিকে অবশ্যই নজর থাকবে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে, কারণ অনুব্রত মণ্ডল তিনি জেলে রয়েছেন। সেখানে দলের যে কি স্ট্র্যাটেজি হতে পারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে, কি বার্তা দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী, সব দিকে কিন্তু নজর থাকবে রাজনৈতিক মহলের। 1 ফেব্রুয়ারি বীরভূমে সভা করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই কেষ্টহীন বীরভূম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে দলকে কোন পথে চালিত করবেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং তিনি যাচ্ছেন, এবং সেই রাজনৈতিক সভা থেকে কি বার্তা দেবেন সেদিকেই নজর থাকবে। এখন সময় একটা বিরতি, ফিরছি বিরতির পর, সঙ্গে থাকবেন।
মেয়ের শ্লীলতাহানি প্রতিবাদ করার পরিণাম হলো মৃত্যু। হাওড়ার শ্যামপুরের ঘটনা, বাবাকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। পরিবারের তৎপরতায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার হলো, পরে তার মৃত্যু হয়। টেলিফোনে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি শান্তনু করণ। শান্তনু, মেয়ের শ্লীলতাহানির প্রতিবাদ করেছিলেন বাবা, তার পরিণামে মৃত্যু হলো, ঠিক কি খবর সামনে আসছে? দেখো, একেবারেই এই ঘটনা ঘটেছে রবিবার রাত্রে, যখন ওই 10ম শ্রেণীর ছাত্রী টিউশন করে ফিরছিলেন। তার যেটা অভিযোগ যে সে যখন বাড়ি ফিরছিল সাইকেল নিয়ে, তার সাইকেল আটকায় 3 জন মদ্যপ যুবক এবং তার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে, সে বাধা দেয়। তারপরে সে যখন ভয়ে চিৎকার করে এবং বাবাকে ডাকে, দূরে বেশ কিছুটা দূরে তার বাবা প্রতিদিনই যেমন মেয়েকে নিয়ে আসার জন্য যায়, সেরকমই উদ্যোগ নিয়েছিলেন। মাঝপথ থেকে বাবার কানে যখন খবর যায়, বাবা সেই মেয়েকে যখন উদ্ধার করতে যায়, তখন বাবাকে যেটা অভিযোগ যে এই 3 জন ওই গণেশ মণ্ডলকে 3 জন যুবক টেনে নিয়ে যায় মাঠের ভেতরে, মাঠের দিকে নিয়ে যায় এবং তারপরেই তাকে মারধর শুরু করে। পরবর্তীতে সে যখন বাড়িতে এসে চিৎকার চেঁচামেচি করে এবং রাত্রের দিকে দেখা যায় যে স্থানীয়রা দেখতে পায় যে মাঠে তার দেহ পড়ে রয়েছে। সেখান থেকে উদ্ধার করে স্থানীয় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। পরবর্তীতে তারা উলুবেড়িয়া হাসপাতালে গতকাল অর্থাৎ সোমবার দিন যখন তাকে নিয়ে আসা হয়, সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। শ্লীলতাহানি, মেয়ের যে শ্লীলতাহানির ঘটনা, যে খবর পেয়ে তাকে উদ্ধার করতে যাওয়া এবং তার হাতে যে দুষ্কৃতীদের আক্রমণ এবং তাকে মেরে ফেলার ঘটনায় রীতিমতোই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, যেটা স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, এই যে 3 জন যুবক, তার মধ্যে একজন ওখানকার স্থানীয় মদ বিক্রেতা এবং যেখানে খোল্লা অর্থাৎ খোলা মাঠে একেবারে মদ বিক্রি হয়, যেটা নিয়ে যে এখানে ওই যে বাকি যে 2 জন তাদের সম্পর্কেও যে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তারা রীতিমতো ওখানে দাদাগিরি করে বেড়ায়, মস্তানি করে বেড়ায়। অর্থাৎ এই যে রাউডি, দাদাগিরি, মস্তানি, খোলা জায়গায় মাদকদ্রব্য বিক্রি, এই নিয়ে কিন্তু রীতিমতো পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা। এখনো পর্যন্ত পুলিশ সূত্রে যা জানা গেছে যে ইতিমধ্যেই ক্লিন্টন বাগ বলে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। যে 3 জন ছিল তাদের মধ্যে হচ্ছে একজন ক্লিন্টন এবং আরো বাকিদের তল্লাশিতে পুলিশ খোঁজ খবর চালাচ্ছে এবং আজকে উলুবেড়িয়া আদালতে ওই গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্তকে হাজির করা হবে বলে এটাও জানা গেছে পুলিশ সূত্রে। যারা অভিযুক্ত তাদের কি পরিচয়? দেখো, তারা রীতিমতো এলাকায় তাদের যেটা জানা যাচ্ছে স্থানীয় তারা এবং তারা এলাকায় দাদাগিরি মস্তানি করে বেড়ায়, অর্থাৎ মানুষকে চোখ রাঙানো তাদের একটা আস্ফলন আছে। তবে এক্ষেত্রে তাদের রাজনৈতিক পরিচয়টা পরিষ্কারভাবে এখনো কিন্তু পর্যন্ত সামনে আসেনি, যদিও বা কেউ খোলাসা করে বলতে চাননি। তবে পরিষ্কার হয়নি যে তাদের রাজনৈতিক পরিচয় কি বা আদৌ আছে কিনা। সেক্ষেত্রে কিন্তু যে দাদাগিরি মস্তানি এলাকায় যে আমরাই সব অর্থাৎ ওই যে মদের ঠেক, সেই মদের থেকে যে মস্তানি, সেইখান থেকেই কিন্তু এদের এই যে একটা গ্যাং, সেই গ্যাংয়ের ওঠা বসা এবং এর পেছনে কারা আছে আরো বিষয়টা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছে পুলিশ। তবে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একজনকেই গ্রেপ্তার করেছে আপাতত, ক্লিন্টন বাগ মানে তাকে গ্রেপ্তার নামে যে দুষ্কৃতী তাকে গ্রেপ্তার করেছে এবং তাকে আজকে কোর্ট পুলিশ করবে। বাচ্চাটি শান্তনু, তুমি সঙ্গে থাকো। মেয়েটি শ্লীলতাহানির প্রতিবাদ করে মৃত্যু হচ্ছে বাবা, মেয়েটির মা কি জানাচ্ছেন শুনবো। জানতে পারলাম আমার মেয়ে পড়ে বাড়ি আসছিল, বাড়ি আসতে আসতে আমার মেয়েকে সাইকেল থেকে আটকে দেয়, ওরা মাঠে বসে মাল খাচ্ছিল, খেতে আমার মেয়েকে আটকে দিতে আমার মেয়ে বললো, চেল্লামেল্লি করতেছিল, আমার বাবা করে ডাকতেছিল। ডাকতে ওর বাবা যখন আসে ওদেরকে ছাড়াতে যায়, তখন ওর মেয়ে ছুটে বাড়ি এসছে আমাকে ডাকতে। তারপরে ওর বাবাকে মাঠের দিকে নিয়ে যেয়ে খুব মারধর করেছে, জুতো দিয়ে খুব মেরেছে, বুট পড়েছিল, তারা ওদের যেন প্রশান করে যায় ওখানটা। নির্যাতিতা তরুণী কি জানাচ্ছেন শুনবো। তারপরে আমি 9টার সময় করে বাড়ি ফিরছিলাম, বাড়ি ফেরার সময় দেখলাম যে দুজন মদ খেয়ে আমাকে রাস্তাতে দাঁড় করায়, দিয়ে টানা হিজড়া করে। আর আমার বাবা তো প্রত্যেক দিনই আনতে যায়, সেই করে এবার আমি বাবা বলে চেল্লাচ্ছি, দিতে বাবা এসতে ওরা বাবাকে টেনে নিয়ে চলে গেল। ওরা বলতে কারা? ওই 2টো লোক। তার নাম জানো? হ্যাঁ, ক্লিন্টন আর টিটন। ওরা কি তোমাকে আর শান্তনু বলে একটা আছে। কি বলতো? মানে দুজনে দেখতো আর সেটা টানা হিজড়া করতেছিল, সাইকেল থামিয়ে দিয়েছিল, আমি ছিলাম। তারপরে ওরা বাবাকে টেনে নিয়ে চলে গেল। আমি কাঁদতে বাড়িতে এসে মাকে বলতেছি, দিয়ে যেতে দেখি না বাবা ওরকম হয়ে পড়ে আছে। বাবা কি ওরা মারধর করেছিল? হ্যাঁ, প্রচুর মারধর করেছে। মেয়ের শ্লীলতাহানির প্রতিবাদ করার পরিণাম হলো মৃত্যু। হাওড়ার শ্যামপুরের ঘটনা, বাবাকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। উলুবেড়িয়া হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। পরিবারের তৎপরতায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করা হলেও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং হাসপাতালে মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। মেয়ের শ্লীলতাহানির প্রতিবাদ করায় মারধরের ঘটনা, হাওড়ার শ্যামপুরের ঘটনা।
হাসপাতালে মৃত্যু হয় গণেশ মণ্ডলের। শ্যামপুর নস্করপুরের ঘটনা। মৃতের পরিবারের অভিযোগ যে দশম শ্রেণীর ওই ছাত্রী সাইকেল থেকে টিউশন করে ফিরছিল এবং সেই সময় 3 যুবক পথ আটকায়। টেলিফোনে রয়েছেন প্রাক্তন পুলিশ কর্তা অনিল জান আমাদের সঙ্গে। মেয়ের শ্লীলতাহানির প্রতিবাদ করায় মারধর এবং মৃত্যু হলো বাবার। পরিণাম মৃত্যু। কোন সমাজে আমরা বসবাস করি? কি করা যাবে? পুলিশ প্রশাসন বা মানুষের ভয় বা ভরসা যখন চলে যায় তখন এটাই হয়। যখন পুলিশকে ফ্রি কাজ করতে না দিয়ে দলীয় শাসন কায়েম করতে গেলে তখন পুলিশের ওপর মানুষের একটা বিতৃষ্ণা আছে, পুলিশের ওপর ভরসাও চলে যায়, ভয়ও চলে যায়। তখন এই জিনিস হবে, হওয়া স্বাভাবিক। এখন লিঞ্চিং হচ্ছে দেখছেন, চোরকে সন্দেহ করে পিটিয়ে দিচ্ছে। আগে হলে বেঁধে বেঁধে পাড়া থানায় খবর দিত, এখন নিজেরাই পিটিয়ে মেরে দিচ্ছে, কেন পুলিশকে দিলে কিছু হবে না। এই জন্য এই অবস্থা হচ্ছে, আরো হবে। এগুলো প্রায় অলমোস্ট ডেলি অ্যাফেয়ার্সই হয়ে যাবে। খুন, বোমাবাজি, তারপরে বোমায় বাড়ির বাচ্চাদের হাত উড়ে যাওয়া, এখন কদিন একটু বন্ধ আছে। নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে গেছিল গত বছরের শেষের দিকে। ঠিকই আছে, তাতেও নাকি শান্তি বিশ্বের সবচেয়ে, এখন তো বিশ্ব বাংলা বিশ্বের সবচেয়ে শান্তির জায়গা। যদি কেউ ক্লেম করে শান্তি পায়, এবং কেন্দ্রীয় সরকারও তো সেই রকম ইন্টেলিজেন্সের অভাব আছে, কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স দেয় না, তাদের 1 নম্বর প্রাইজ দিচ্ছে, যায় না রাজনৈতিক কারণে না, নিজের ইন্টেলিজেন্স ল্যাপসের জন্য হচ্ছে। ঠিকই আছে। অসংখ্য ধন্যবাদ। কথা বললাম আমরা প্রাক্তন পুলিশ কর্তা অনিল জানার সঙ্গে। টেলিফোনে এনেছিলেন আমাদের প্রতিনিধি শান্তনু করণ। শান্তনু, তোমাকেও ধন্যবাদ। পুলিশি তৎপরতায় সোনার বিস্কুট উদ্ধার হলো। 19টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করেছে পুলিশ। যে খবর আমরা এই মুহূর্তে নজর রাখছি, পুলিশি তৎপরতায় সোনার বিস্কুট উদ্ধার। 19টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করলো বসিরহাট থানার পুলিশ। পুলিশি তৎপরতায় উদ্ধার হচ্ছে সোনার বিস্কুটগুলি। পুলিশি তৎপরতায় সোনার বিস্কুট উদ্ধার। 19টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার হচ্ছে। টেলিফোনে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি প্রবীর মণ্ডল। প্রবীর, পুলিশ সূত্রে কি খবর? কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সোনার বিস্কুটগুলি? পাচারকারীকে পুলিশের বড়সড় সাফল্য বলা যেতে পারে। পাচারকারীকে তাড়া করে প্রায় 19টি সোনার বিস্কুট, প্রায় ওজন 2 কেজি এবং 1,20,00,000 টাকার মূল্যের সোনার বিস্কুট উদ্ধার করে পুলিশ। এবং পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে যে মানে পাচারকারীরা যে সোনা যে নিয়ে আসছিল, সেই সোনা একটা মোটর বাইকে করে তারা প্যাকেটে করে নিয়ে আসছিল। সেই সময় তাকে পাচারকারীকে তাড়া করে। পাচারকারী যখন বসিরহাট ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় এসে পৌঁছায়, তখন পাচারকারী মোটর বাইকটি ফেলে সোনার যে পুঁকলির মধ্যে একটা প্যাকেটের মধ্যে যে সোনাগুলো ছিল, সেই সোনাগুলোকে রাস্তার পাশে ড্রেনে ফেলে দিয়ে পাচারকারী পালিয়ে যায়। ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে তখন সেই প্যাকেট থেকে তুলে তো সেখান থেকে উদ্ধার হয় 19টি সোনার বিস্কিট। এবং সেই বিস্কুটের মূল্য প্রায় 2,20,00,000 টাকাটা কাছাকাছি মূল্যে সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়। পুলিশের এই সাফল্য পুলিশের সত্যি বড় সাফল্য। এবং এই যে সোনা পাচার কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল সেটাও তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে পুলিশের প্রাথমিকভাবে অনুমান এই সোনা মানে পাচারের উদ্দেশ্যেই নিয়ে আসা হয়েছিল, এমনকি অনুমান পুলিশের। ধন্যবাদ। এখন সময় একটা বিরতি। ফিরছি বিরতির পর, সঙ্গে থাকবেন।